अस्सलाम वालेकुम जी, तुसीं देख रहे पंजाबी चैनल। तुहाडे सारेआं दा लाइक कमेंट ते चैनल नूं सबसक्राइब करन दा बहुत शुक्रिया। अगर है तो तुसीं सबसक्राइब नहीं कीता ते लाइक कमेंट शेयर सबसक्राइब जरूर करो। लो जी, कल निकल के आया शाहकार जिदा हमेशा रहिंदा है इंतजार। ओए होए होए ते शेर ही हो गया। हाँ जी, कल आए साडे DG आइस प्यार साहब। ओए होए होए धुम्मां पातियां। DG आइस प्यार साडे दिल दे बड़े करीब ने, सानू बड़ी मुहब्बत है। खास तौर जेड़े सार्फीन ट्विटर यूज़ करते हैं उन्होंने तो बहुत ही मुहब्बत है। हाँ जी, उन्होंने लभन डे ने पिछले 2 साल तो कोई नहीं नज़र आए। हाँ मैं साल तो खैर बिल्कुल नहीं नज़र आए। हाँ तो पहले आंदे होंदे सी किसी अच्छे दौर दे विच ते बड़ियां जनाब लोकियां चुम्मियां पप्पियां करते होंदे सी। हाँ अपने अंदाज नाल ते वो हुण बार बार आ रहे हैं। पिछले हफ्ते भी आए निकल के, अज भी निकल के आए। हाँ निकल के आके कोई खुशखबरी नहीं सुनान लगे तुहानूं यह नहीं दसन लगे कि अज तो बाद पाकिस्तान आइन कानून जिहड़ा ना उसकी हुक्मरानी होएगी। हाँ जी असीं अपना काम करांगे। हाँ साडी सियासत मुदाखलत की जिहड़ी रवायत चली आ रही है वो असीं भंन के रख छड्डी है। अज तो बाद जिहड़ा ना तुसीं जाणो अपने काम करो, सियासतदान अपने काम करे। हाँ नहीं इहो जी कोई गलत फहमी ना पालो। हाँ इहो जी कोई गल नहीं उन्होंने की। हाँ उन्होंने सिर्फ आके दसिया कुछ चीज़ां जिन्हां च उन्होंने कहा कि असीं जनाब अपना जिहड़ियां जमीनां ने, हाँ जमीनां के नाम तुसीं चौंके होवोगे कि इत्थे हुण प्लाट ही बनणगे। नहीं ऐसी गल नहीं यार, एड्डी भी तुसीं ओह ना करो खोखो। वो बड़े हाँ उन्होंने मदद वास्ते कौम की उन्होंने जरा ना जमीनां जिहड़ियां बंजर सन हाँ उन्हां च उन्होंने उगाना शुरू कर दिता। गंदम गुंदम ये वो सारा कुछ उगा रहे हैं, बड़ियां एकड़ जगह ने। हाँ तो वो उन्होंने काम शुरू कर दिता। 1 लाख पता नहीं की हिसाब किताब दस रहे सन ते वो सारा कुछ जरा ना वो तुहाडे वास्ते नहीं गा ना। यह भी गलत फहमी कट दिओ। वो एक्सपोर्ट करना उन्होंने। हाँ डॉलर मुल्क में डॉलर की जरूरत है। हाँ उन मुल्क पता नहीं किहदा ना रखा है। हाँ जिहदा है मुल्क उन्होंने डॉलर की जरूरत। इंज कर लो हाँ जिन्होंने मुल्क है ना हाँ उन्होंने सख्त जरूरत है डॉलर की। हाँ तो यह सारा वेच वट के चीज़ां हाँ तो वह डॉलर पूरे किए जाएंगे ताकि मुल्क जरा मुस्तहकम रहे और अगे चले। मुल्क ने जिथे जिथे अपने हिसाब किताब लाया वो हमें चलता रहे। एक तो यह गल हुई है। दूजी गल उन्होंने की है जनाब के दूजी गल की सी यार। हाँ पहली गल हजम नहीं हो रही तो दूजी गल मैं तुहानूं की दसां। हाँ दूजी गल उन्होंने की है जनाब कि इस मुल्क दे विच एक माफिया हाँ बड़ा वड्डा माफिया जिहड़ा नहीं चाहता कि मुल्क की आवाम तरक्की करे। हाँ जी मैं क्या बाबा जी ये की गल कर रहे हैं? बाबे कहते ठीक गल कर रहे हैं। हाँ असीं भी तो यही कहने माफिया बड़ा वड्डा। हाँ वो नहीं चाहता कि मुल्क तरक्की करे, आवाम तरक्की करे। नहीं उन्हें पैसे खिंचे है। हाँ उन्हें फड़िया पता नहीं की चीज़ फड़ी है मुल्क की आवाम की। हाँ वो हिलन नहीं दिंदा पिया। एड्डा वड्डा माफिया। बाबे कहते ठीक कर रहे। मैं क्या बाबा जी थोड़ी जी रोशनी पाओ, मैंने समझ नहीं आ रही। बाबे कहते एड्डा तो चूचा काका मैंने समझ नहीं आ रही। हाँ वो ठीक कह रहे ने। हाँ वो कहते पहली बारी तो बाबे कहते मैं सच बोलिया उन्होंने। मैं कहा नहीं बाबा जी हमेशा ही बोलते हैं। हमारे कहते हाँ सन पता है। लेकिन यह बड़ी अच्छी गल की उन्होंने बाकी कि यह माफिया जिहड़ा ना सब तो वड्डा जब तक इनू लम्मा नहीं ना पा दिता जाता। हाँ बाबे कहते हैं कि नहीं मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वो ठीक है ये सारे ने रल मिल के माफी। मैं कहा बाबा जी मैं लगता कि शरीफ खानदान की गल हो रही है क्योंकि अजकल तो सब तो वड्डा माफिया वही है सियासत दे विच। बाबे कहते हाँ सियासत दे विच है ना वो मुल्क की गल कर रहे हैं। हाँ सियासत की गल नहीं कर रहे कि सियासी माफिया वो कह रहे मुल्क के सब तो वड्डा माफिया। मैं कहा बाबा जी थोड़ी जी रोशनी पाओ। बाबा जी कहते लो जी रोशनी में पा देना बाकी मेरा जिम्मा हाउस पास है। हाँ जे फड़े जाए तुसीं फड़े जाओगे। हाँ मैंने कोई कुछ नहीं। मैं कहा चलो ठीक है बाबा जी दसो। बाबा जी फरमान लगे कि उस माफिया दियां बड़ियां फैक्ट्रियां भी ने दाल दलिए दियां। हाँ उन्होंने सीमेंट फैक्ट्रियां ने, खाद फैक्ट्रियां उन्होंने दियां। हाँ गंदम दियां फैक्ट्रियां उन्होंने दियां, सड़कां बनाने वालियां फैक्ट्रियां उन्होंने दियां। हाँ और हर किस्म की चीज़ तुसीं पाकिस्तान च बाबे कहते जो चुक लो हाँ वो माफिया बनांदा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਰੂਨੇ ਮਮਾਲਿਕ ਵੀ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੇਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸੇਠ ਸੂਟ ਤੇ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਸੇਠ ਸੂਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬੜਾ, ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ DG ਆਇਸ਼ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਬਈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਰੱਬੇ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲਿਆ, ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਲੁਟਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਲੋਟੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦਗੜ ਦਿੱਲੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਖੱਪ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਜੰਮਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ को ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜਨਾ ਹਾਊਸ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾਂ ਉੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਬੇਚਣੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿ ਗਏ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੈਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਟਿੰਗੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੁਰੱਬੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਔਰ ਮੁਰੱਬੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਟੋਟਲ 5 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਟੋਟਲ 5 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹ 80,000 ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਉਗ ਪਵੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਟਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਕਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉੱਥੇ, ਬਈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਬਾਬੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਨ ਕਰਤੀ। 5 ਮਰਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰਤੇ। ਹਾਂ ਟਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਗੈਰ ਦਗੜ ਦੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਰੀ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੰਦ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ, ਜੋ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੱਲਾ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦਾਨ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਾਨ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦਾਨ ਕਰਿਓ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਥੋੜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਡੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡੱਡੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਉਹ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੌੜ ਗਈ ਹਾਂ ਹਸੀਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਮੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਕੋਈ ਟੇਬਲ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਮੋਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹਸੀਨਾ ਹਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?
ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੂ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚੋਲ ਟੇਰੇ ਨਸਤੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜਨਾ ਵੜ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡੱਡੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ